بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، ماہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ بہت بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ جتنے بھی کوشش کریں کہ اس ماہ کی جو برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، ہمیں سمیٹ لینی چاہیے۔ میری پیاری بہنوں، سورۃ فاتحہ تو قرآن پاک کا خلاصہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ پورے قرآن پاک کا نچوڑ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک سورت میں رکھ دی ہے۔ اس سورت کی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلت رکھی ہے اور اس سورت کے اندر بے شمار برکات ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ سورت کے متعدد وظائف ہیں جو کہ علماء اکرام نے بتائے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ہر وظیفہ اپنی جگہ پر بہت مجرب ہوتا ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں جو میں آپ کو سورۃ فاتحہ کی ایک آیت کا وظیفہ بتاؤں گی، یہ وظیفہ بہت ہی خوبصورت اور مجرب ہے، جو کہ بہت آموزہ ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی مشکل اور پریشانی میں کر سکتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مشکل اور پریشانی ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے دور ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو جس نے بھی حاجت کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حاجت کو پورا کیا۔ آپ جس حاجت کے لیے بھی اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت پوری کرے گا۔ میری پیاری بہنوں، سورۃ فاتحہ کی یہ آیت کون سی ہے اور اس کا وظیفہ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اور اس وظیفے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ میری پیاری بہن، اس سے پہلے کہ میں آپ کو سورۃ فاتحہ کی آیت کے بارے میں بتاؤں، آپ کو سورۃ فاتحہ کی فضیلت بتاؤں گی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اوپر کی طرف ایک چرچراہٹ سنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فرشتہ جو زمین کی طرف نازل ہوا ہے، یہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس فرشتے نے آ کر سلام عرض کیا اور کہا، آپ کو دونوں نوروں کا بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے۔ ایک نور فاتحۃ الکتاب ہے اور دوسری سورۃ بقرہ کی آخری دو آیت۔ ان دونوں میں سے آپ جس شخص کو بھی کہیں گے اور وہ پڑھے گا تو وہ بھی آپ کو دے دیا جائے گا۔ اسی لیے بعض اوقات ان کا یہ ماننا ہے، کیونکہ یہ سورت اس میں اعظم بھی ہے، کیونکہ یہ حدیث سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ اس سورت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ اسے ملے گا، اور اس وجہ سے اس سورت کے بہت سے وظائف بھی بتائے جاتے ہیں۔ پیاری بہنوں، آج کا وظیفہ بتاتی ہوں جو کہ سورت فاتحہ کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور خاص ہے۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے، انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہوگا۔ یاد رہے کہ سورت فاتحہ کے اندر 7 آیات ہیں، جن میں سے 3.5 آیات اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہیں اور 3.5 آیات اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ ہمارا جو آج کا وظیفہ اس آیت کا ہے، وہ آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یاد رہے کہ پوری آیت نہیں ہے، صرف ایک آیت کا حصہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس آیت کا طریقہ یہ ہے، آپ نے سورت فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرنا ہے، اور جب آپ صراط الذین آمنوا انعمت علیہم پر جب پہنچیں تو آپ اس آیت کو 141 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر آخری باری پر سورہ پاک کو مکمل کر لینا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یاد سے اول آخر درود و پاک لازمی پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے۔ پھر آپ نے اس وظیفے کو مکمل کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر یا پھر سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں۔ کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، رو کر مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا اس آیت کے وظیفے کی برکت سے قبول ہوگی۔ میری پیاری بہنوں، آپ کا جو بھی مقصد ہو،
इंशाअल्लाह वो पूरा होगा। मेरी प्यारी बहनों, जो कि इस वजीफे को बहुत ही आसान लेकिन मुजरब है, खुद भी इस वजीफे को अपना मामूल बनाएं और इसको अपने प्यारों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। मेरी प्यारी बहन, याद रहे कि इस वजीफे का कोई वक्त कोई दिन मुकर्रर नहीं है। आप जिस वक्त चाहें जिस दिन चाहें इस वजीफे को कर सकते हैं और इसके वसीले से अल्लाह ताला से जो भी मांगना है मांग लें। मेरी प्यारी बहनों, आइए इमाम गजाली रहमतुल्लाह की एक वाकया सुनाती हूँ जिसकी मैंने शुरू में बात की थी। ये वाकया बिल्कुल सच्चा है जो इसी तरह से नकल किया गया है। कहते हैं कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह एक सायेदार घने दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे कि उनकी निगाह दरख्त की हवा में झूलती शाखों की तरफ उठी तो उन महायत और कुदरत में गुम हो गया और उन्हें यूं लगा कि ये दरख्त उनसे कुछ कह रहा है। फलसफी के तस्वुर में इस दरख्त को वाजे करते हुए महसूस किया और वो दरख्त उनसे कहने लगा, ए गजाली, तुम मेरे जैसे हो जाओ। जवाब में कहने लगे, मैं क्यों तुम्हारे जैसा हो जाऊं, मैं तो अशरुल मखलूकात हूँ, आदम की नस्ल से हूँ जिसने फरिश्तों को सजदा किया। तो फिर दरख्त कहने लगा, तुम भी ठीक कहते हो, लेकिन मेरे अंदर जो मुझ में खूबियां हैं वो तुम्हारे अंदर कहाँ। मेरा फल लोग खाते हैं और भूख मिटाते हैं, मेरे साए में तुम जैसे लोग आराम करते हैं, मेरे पत्ते चुपाए खाते हैं और मेरी लकड़ी से बनी हुई छत तले लोग पनाह लेते हैं। मुख्तसर मैं बताऊं, बच्चे के झूले से लेकर मैयत के ताबूत तक इंसान के साथ मैं रहता हूँ। अल्लाह ताला की मखलूक मुझसे इतने फायदे हासिल करती है कि मेरे बगैर इसकी जिंदगी मुकम्मल नहीं होती। लोग मुझे पत्थर मारते हैं मगर मैं बदले में उनको फल देता हूँ, मेरे जैसा कौन हो। तो इमाम गजाली ने जवाब दिया, तुम भी ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी खामी है जो तुम्हारी तमाम खूबियों को बर्बाद कर देती है और तेरी यही खामी तुझे आग में जलवाती है। और वो खामी ये है कि जिधर भी हवा चलती तुम उधर झुक जाते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इस तरह खामत नहीं है। तुम हवा के रुख के साथ अपना रुख बदल देते हो और मैं सराते मुस्तकीम पर चलता हूँ और मैं तो अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ, एहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला और ऐसे लोगों रास्ते पर चला जो कि इनाम याफ्ता हैं। और मैं अल्लाह ताला से इस्तकामत मांगता हूँ। मेरी प्यारी बहनों, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला से इस्तकामत मांगना चाहिए। ये नहीं कि जरूरत पड़ी तो अल्लाह ताला की जानिब रुजू करें और वैसे गफलत पड़े रहे। मेरी प्यारी बहनों, याद रहे कि हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है कि अल्लाह ताला सिर्फ उस वक्त याद करते हैं जब हमें हर तरफ से नाउमीद हो जाते हैं और वैसे हमारी जिंदगी गफलत में ही गुजरती है। मेरी प्यारी बहनों, याद रहे कि जब बंदा इस्तकामत पे आता है तो अल्लाह ताला याद करता रहता है, तो फिर अल्लाह ताला भी अपने बंदे को भूलता नहीं है और अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें उस बंदे को ढांपे रहती हैं। लेकिन जो बंदा अल्लाह ताला को याद नहीं करता तो वो अल्लाह की याद से भी निकल जाता है। जैसा कि एक रिवायत में है, जब कोई ऐसा बंदा अल्लाह ताला से दुआ करता है जो कि नमाज की तिलावत की और जिक्र की पाबंदी करने वाला हो, तो फरिश्ते ऐसे बंदे की दुआ पर कहते हैं, कितनी मानूस आवाज है, प्यारी आवाज, इस आवाज को अर्श तक पहुंचाया जाए। और जब कोई ऐसा बंदा दुआ करता है जो अल्लाह ताला के जिक्र से, तिलावत से और नमाज से गाफिल हो और मुश्किल में अल्लाह ताला से दुआ करता है, तो फरिश्ते कहते हैं, कितनी गैर मानूस और बुरी आवाज है, इस दुआ को अर्श तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है। तो मेरी प्यारी बहनों, खुद ही अंदाजा लगा लें कि हम अल्लाह ताला को उसकी इस्तकामत से याद करते हैं। नमाज भी दिल करे तो पढ़ते हैं, नहीं तो वरना उसको छोड़ देती है, नहीं पढ़ते नमाज। तलावत कुरान को तो हमने रमजान के साथ ही जोड़े रखा है। जब रमजान आता है तो कुरान पाक खोल लेते हैं, वरना वो ऊंची जगह पर रख दिया जाता है। हमें चाहिए कि कुरान पाक की तिलावत पाबंदी से करें, रोजाना थोड़ा ही सही लेकिन कुरान पाक तिलावत जरूर करें और हर वक्त हम अल्लाह ताला को याद करते रहें। जब हम अल्लाह ताला को याद करेंगे और फिर मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला को पुकारेंगे तो अल्लाह ताला भी हमें मायूस नहीं करेगा और हमारी दुआ को कबूल फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की समझ अता फरमाए और दीन के मुताबिक हमें जिंदगी बसर करने की भी तौफीक अता फरमाए। मेरी प्यारी बहनों, मेरी कोशिश तो यही होती है कि अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आपकी खिदमत में पेश करूं ताकि आपकी मालूमात में भी इजाफा हो और आप इससे ज़्यादा फ़ायदा भी उठा सकें। जज़ाकल्लाह। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और मेरी हौसला अफजाई हो। फ़ी अमानिल्लाह।